قوم کے شہیدوں کو زبردست خراج عقیدت آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد ہوا ہے۔ جیو نیوز اور اس کے ممتاز اینکر حامد میر ISI کے حوالے سے اپنے الزامات پر ثابت قدم ہیں اور آج مختلف حوالوں سے ان کا اعادہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے آج عزم کیا ہے کہ نہ وہ جمہوریت ختم ہونے دیں گے اور نہ ہی وہ اور ان کی جماعت ملک میں وسط مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے اطمینان بخش اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ایک مہینے میں دوسری بار آج پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے عمومی طور پر اور کلفٹن کے علاقے میں رہنے والوں کے لیے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ بحریہ ٹاؤن نے فلائی اوور اور انڈر پاس بنانے کے منصوبے کو منسوخ کر دیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج پوری قوم اپنے شہیدوں کو یاد کر رہی ہے اور یوم شہداء منا رہی ہے۔ یوم شہداء ان شہیدوں کی یاد میں ہے جنہوں نے پاکستان کی جنگ کو، پاکستان کے وقار کو اپنی جانوں پہ کھیل کے دفاع کیا اس کا، اور یا انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں یا وہ زخمی ہوئے۔ یہ مقابلہ چاہے بیرون ملک دشمنوں سے ہو یا ملک کے اندر دشمنوں سے ہو، پاکستانی فوج نے اس سلسلے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل فوج اس سلسلے میں یوم شہداء مناتی ہے۔ عظیم الشان تقریبات اس سلسلے میں منعقد ہوتی ہیں اور آج بھی سارا دن یہ تقریبات مختلف گیریجز میں منعقد ہوتی رہی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بہت بڑی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی ہر سال کی طرح سے، اور یہ تقریب انتہائی پروقار اور شاندار تقریب تھی۔ ہمارے ملک کو بے شمار اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان سیکیورٹی کے دیگر اداروں، خصوصاً سول آرم فورسز، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے ان تمام خطرات کے خلاف دیوار بن کر کھڑی رہیں گی۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتی ہے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں۔ بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ افواج پاکستان جمہوریت کے استحکام، آئین اور قانون کی پاسداری اور بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر گامزن رہ کر ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ریاست کے تمام اداروں کے ساتھ ساتھ قومی تعمیر میں سول سوسائٹی اور میڈیا کا کردار بھی قابل تعریف ہے۔ میڈیا نے ہر موڑ پر وطن عزیز کی سلامتی کے حق میں عوامی رائے کو ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم میڈیا کی آزادی اور ذمہ دارانہ صحافت پر یقین رکھتے ہیں۔
और इनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। जनरल राहील शरीफ पाकिस्तानी फौज के सरबराह और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला खिताब था जो अवामी सतह पर सुनने में आया है। बेहतरीन खिताब है इस लिहाज से क्योंकि कौम को दरपेश मुख्तलिफ खतरात के हवाले से उन्होंने पाक फौज के अज़म का शानदार इजहार किया है। सबसे अहम इजहार जो उन्होंने किया है वो जमहूरियत की वाबस्तगी के हवाले से किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने आज इस इंतहाई अहम खिताब में और इस इंतहाई अहम मौके पर जमहूरियत के साथ पाक फौज के लगाव का और जमहूरियत को मजबूत बनाने का और जमहूरियत को उसकी आबियारी करने में पाकिस्तान के तमाम कौमी इदारों के साथ खड़े होने का दो टोक ऐलान किया है। जमहूरियत ही पाकिस्तान की बका है। इस हवाले से जनरल राहील शरीफ ने आज जमहूरियत का पाक फौज का जमहूरियत के साथ जो लगाव है और जो उसकी कमिटमेंट है उसका शानदार इआदा किया है। आज के हवाले से उन्होंने एक और बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। मीडिया ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के जो कौमी मसाइल हैं या पाकिस्तान की जो कौमी अहमियत के मौज़ूआत हैं उसमें राय आम्मा को हमवार करने में और मीडिया के किरदार के हवाले से जनरल राहील शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज मीडिया की आज़ादी पर भी यकीन रखती है। मीडिया आज़ाद हो, सहाफ़त ज़िम्मेदार हो, पाक फ़ौज की कमिटमेंट मुकम्मल तौर पर फ़ौज के साथ है। इस हवाले से पाकिस्तान को दरपेश जो दूसरे अहम खतरात हैं उस हवाले से भी जनरल राहील शरीफ ने कहा कि हाँ वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर कोशिश की हिमायत करेगी पाकिस्तानी फ़ौज। और जाहिर है कि उनका इशारा उस कोशिशों की जानिब है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से। मगर उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हें आईन पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, उन्हें रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, रियासत पाकिस्तान के आईन के हवाले से अपने आप को उसमें लाना होगा। और अगर ये नहीं होता है तो पाक फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है रियासत के मनफी लोगों की और ऐसे लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई करना पाक फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं होगा। इस हवाले से उन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि पाक फ़ौज के पास पूरी सलाहियत है और मुकम्मल तौर पर वह तैयार है अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का और इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो कौम अपनी फ़ौज की मुकम्मल तौर पर हिमायत करती है और इसी वजह से पाक फ़ौज पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए कौम के साथ खड़ी है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत पाक फ़ौज है। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि बलोच पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और अब पिछले चंद सालों के दौरान 20,000 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वो पाकिस्तानी फ़ौज में अफसर से लेकर सिपाही की हैसियत से पास आउट हुए हैं और उन्होंने पाक फ़ौज को ज्वाइन किया है जो पाकिस्तानी फ़ौज से बलूचिस्तान के लगाव का एक भरपूर इजहार है। उन्होंने उन तालीमी सरगर्मियों का भी जिक्र किया जो पाक फ़ौज कर रही है जिसमें फ़ौजियों के अलावा आम शहरी भी तालीम हासिल करते हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में वो स्कूल और कॉलेजेस जो पाकिस्तानी फ़ौज चलाती है। इस मौके पर जनरल राहील शरीफ ने दो टोक अंदाज में कहा और इस बात का इआदा किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शय रग है। कश्मीर के हवाले से ये एक मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी मसला है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमारे सामने हैं और हर वो हल जो कश्मीरी अवाम की हिमायत से हो और कश्मीरी अवाम की उमंगों के हवाले से हो वो उसकी हिमायत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम अमन पसंद हैं लेकिन अगर हम पे जारियत होती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जनरल राहील शरीफ का ये कहना था। कश्मीर के हवाले से दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि ये हमारी शहरक है और हम हर सूरत में इस शहरक का और कश्मीरी अवाम की उमंगों के हवाले से किसी फैसले को वेलकम करेंगे। एक बार फिर सबसे अहम बात जमहूरियत से दो टोक लगाओ, जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत और उसमें किसी किस्म की कोई इफ एंड बट्स नहीं। जनरल राहील शरीफ का ये बयान, इसके साथ ही मीडिया की आज़ादी के साथ मुकम्मल हिमायत और मीडिया की ज़बरदस्त तारीफ। जनरल राहील शरीफ की तकरीर के ये बहुत अहम मौज़ूआत थे। जैसे कि मैंने आपको बताया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद जनरल राहील शरीफ का ये पहला खिताब है जो उसको कौम ने सुना है और इसके लिए उन्होंने मौका ये हासिल किया वो है यौम शोहदा का, जब आज पूरी कौम पाकिस्तान की शोहदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जिसके हवाले से जनरल राहील शरीफ ने कहा कि 1947 से लेकर 2014 तक शहीद होने वाले, जख्मी होने वाले गाजियों को ये खिराज तहसीन पेश करने के लिए, खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई थी। कौम के शहीदों और गाजियों को मेरा सलाम। आज का दिन उन शोहदा के नाम है जिन्होंने 1947 से 2014 तक वतन अजीज़ पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करते हुए
अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम इन माओं, बहनों, बेटियों और शोहदा के दीगर लवाहिकीन के जज्बों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपने प्यारे इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर निछावर कर दिए। इस मौके पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने अपने शहीदों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है और इसमें सबसे अहम खराज तहसीन वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जानिब से आया है, जिन्होंने कहा है कि आज का दिन हमें वतन अजीज़ के उन बहादुर जाबाजों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानें मादरे वतन के दिफा के लिए नज़र कर दी। जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि इन जाबाजों ने अपने लहू से ईसार और कुर्बानी की ताबिंदा तारीख रकम की। उन्होंने कहा कि कौम के कल की खातिर आज अपना कुर्बान कर देने वाले ये फर्जंद हमारे मोहसिन हैं। इन शहीदों का मुक़द्दस लहू हमेशा अफवाज के जवानों और अफसरों के दिलों में दिफाए वतन के अज़म को ज़िंदा रखेगा। मुबारक के लायक हैं वो वालिदैन जिनके आगोश में कौम के इन बहादुर बेटों ने परवरिश पाई। पूरी कौम इन शहीदों को खराज तहसीन पेश करती है। ये शोहदा मुसल्लह अफवाज के माथे के झूमर हैं। ये कहना था वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि कौम इन शहीदों को सलाम पेश करती है जिन्होंने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम इसलिए जिंदा है क्योंकि इस कौम के हीरो मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। कौम इन शहीदों का कर्ज नहीं उतार सकती। जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस बात का पूरा यकीन है कि अच्छाई बुराई पर ज़रूर फतहबंद होगी। जब तक फ़ौज का आज़म है कि वो मुल्क दुश्मनों से लड़ती रहेगी और शहादत के लिए तैयार रहेगी, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। ये कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। आज पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद ने कौम को याद दिलाया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त है और आज़ादी अदलिया भी है, और पाकिस्तान में जो आज़ादी है उसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं, और ये पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है कि आज पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है। जो आज़ादी मुझे आज हासिल है, जो आज़ादी मुझे हासिल है इस मुल्क में, उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किसने किया है? दहशतगर्द मेरी इस आज़ादी को छीनना चाहते थे। इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमारे मुसल्लह अफ़वाज के जवानों ने किया है। इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ जिसको हम आज़ादी सहाफ़त कहते हैं, क्या अगर दहशतगर्द इस मुल्क में कामयाब हो जाएं तो किसी आज़ाद सहाफ़त का तसव्वुर हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके एजेंडे में तो सहाफ़त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जो आज़ाद सहाफ़त है वो भी इस मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों की वजह से है। मेरी आज़ादी मुसल्लह अफ़वाज के जवानों की कुर्बानियों की वजह से है। आज़ाद अदलिया, जमहूरियत, जितनी आज़ादियाँ हमें हासिल हैं पाकिस्तान के लोगों को, उसके लिए हमारे मुसल्लह अफ़वाज के नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की कि मैं इस मुल्क में एक आज़ाद शहरी के तौर पर जिंदा रह सकूँ। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और अदलिया की आज़ादी भी कौम को जो मिली है उसमें फ़ौज की कुर्बानियों का बड़ा जिक्र है। फ़ौज ने यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद हो और पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हों, और जो आज़ादी हमें मिली है वो फ़ौज के मरहून मिन्नत है। सेनेटर परवेज़ रशीद ये बहुत अहम बयान दे रहे थे आज। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी फ़ौज हमारे सैल्यूट की मुस्तहिक है। कौम को जो कुर्बानियों, आज जो कौम के शहीदा को उनकी कुर्बानियों को जो नजराना अक़ीदत पेश किया गया है उसमें एक अहम नजराना अक़ीदत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का भी है, जिन्होंने कहा कि हम अपने शहीदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज के दिन हम अपने शहीदा की आवाज़ बनने का अहद करते हैं। जब तक शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जिंदा है वो इन शहीदा की आवाज़ बना रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम उन दरिंदों के आगे हथियार नहीं डालेंगे जिनके खिलाफ हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि हम अपने जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। असल हीरो वो शहीदा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मुल्क व कौम के लिए कुर्बान कर दी। दो टोक अंदाज में शहीदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जनाब आसिफ अली जरदारी ने और जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया और हामिद मीर ने एक बार फिर उन इल्ज़ामात का इयादा किया है जो हालिया वाक़यात के हवाले से सामने आए हैं। इस पर बात होती है कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک۔ جنگ اور جیو نے حامد میر پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے پس منظر میں جو الزامات ISI پہ لگائے تھے آج ان کا اعادہ کیا ہے، اور آج یہ الزامات دہرائے گئے ہیں، ایک جانب جنگ اور جیو کی جانب سے اور دوسری جانب جناب حامد میر کی جانب سے۔ گو کہ یہ مختلف پیرائے میں یہ بات سامنے آئی ہے، لیکن واضح طور پہ لگتا ہے کہ جنگ اور جیو اور جناب حامد میر اپنے ابتدائی الزامات پر ثابت قدم ہیں۔ آج جنگ اور جیو کی جانب سے اخبار جنگ اور اخبار نیوز کے فرنٹ پیج پر مکمل آدھے صفحے پر مشتمل ایک اپیل شائع کی گئی ہے، اس کا مخاطب وزیر اعظم جناب نواز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی ہیں، جس میں جیو اور جنگ کی انتظامیہ کہتی ہے کہ پیمرا سے اسے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور ISI نے جو الزام جنگ اور جیو پہ لگائے ہیں اس کے حوالے سے ایک آزاد سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ غداری کی تعریف کیا ہے۔ آج ایک بڑا اشتہار جو جنگ کے صفحہ اول پر آدھے صفحے پہ شائع کیا گیا ہے اور دی نیوز میں، اس میں ISI کے حوالے سے جیو اور جنگ کی انتظامیہ نے کہا ہے یہ جنگ گروپ کے خلاف ISI کا تحریری اور عوامی سطح پر لگائے جانے والا سب سے سنگین الزام، گروپ پاکستان کا مخالف ایجنڈا آگے بڑھانے کی تاریخ رکھتا ہے، غداری کے ہم معنی اور مساوی ہے، اور اس الزام سے ہمارے عملے کی سلامتی اور جنگ گروپ کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی قوم اس کے لوگوں کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ آگے چل کے اس اشتہار میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی سنگین الزام پیمرا کی نظر ثانی کے دائرے کار میں نہیں آتی، اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ISI کی شکایت جو وزارت دفاع نے 23 اپریل 2014 کو پیمرا کو بھیجی تھی، اس سلسلے میں وہ جوڈیشل کمیشن کو اپنا ثبوت پیش کرے جو ہمیں صفائی کا موقع دے سکتا ہے اور اس الزام کے درست ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ وزارت دفاع نے ISI کی شکایت پیمرا کو ارسال کی ہے، جس سے وزیر دفاع نے بھی اپنے موقف کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج دہشت گردوں سے ایک جنگ لڑ رہی ہے اور جیو کی رپورٹنگ سے ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں۔ ہم ایک مضبوط پاکستان کے لیے کمیشن کی جانب سے معاملے کے حل کا خیر مقدم کریں گے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کامیاب اقوام جنگ کے ایام میں بھی اپنے قوانین پر اسی طرح عمل کرتی ہیں جس طرح امن کے ایام میں، اور قانون کی حکمرانی پر کاربند رہنے کے باعث زیادہ توانا بن کر ابھرتی ہے۔ یہ جنگ کے ایک تفصیلی موقف کا ایک حصہ ہے جیو کا، جو کہ آج صفحہ اول پر جنگ اور دی نیوز کے اور اس گروپ کے دوسرے اخبارات نے شائع کیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج جیو نیوز کے ممتاز سینئر پرسن اور جناب حامد میر جن پر کے بہیمانہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، آج ان سے وہ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ حکومت سندھ نے تشکیل دی تھی اس کیس کی تحقیقات کے لیے، وہ ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آغا خان ہاسپٹل پہنچی، جہاں پر جناب حامد میر اور اس ٹیم کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس میں جناب حامد میر کا بنیادی طور پہ کہنا تھا کہ انہیں اعتراض ہے ISI کے نمائندے کا پر جو کہ اس JIT میں شامل ہے، اور جناب حامد میر نے اس موقع پر ISI کے نمائندے کی موجودگی میں اپنا بیان قلمبند کرانے سے انکار کیا۔ حامد میر صاحب نے ٹیم کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ واقعے میں انہوں نے یہ کہا کہ واقعے میں ISI ملوث ہے، لہٰذا اس کے نمائندے کی موجودگی میں بیان نہیں دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ واقعے کا فریق خود کو انکوائری سے الگ رکھتا ہے، یہاں جن پر مجھے شک ہے ان کا ہی بندہ انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل ہے۔ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ مجھے ٹیم میں MI کی شمولیت پر اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ISI کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میری لڑائی آپ سے نہیں بلکہ آپ کے ادارے میں موجود ماسٹر مائنڈ اور چند شخصیات پر مجھے تحفظات ہیں۔ میرا شک آپ کے ادارے پر ہے، آپ کی موجودگی میں مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے گفتگو جو جناب حامد میر کی ہوئی JIT کے اس رکن کے ساتھ جو کہ ISI کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد JIT وہاں سے چلی گئی اور جناب حامد میر کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ اسی سے منسلک ایک اور پیش رفت جناب حامد میر پر ہونے والے حملے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی کمیشن کی آج بھی سماعت ہوئی ہے، مگر آج کی سماعت کے دوران کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بظاہر کوئی اہم شخصیت نے بیان ریکارڈ نہیں کرایا ہے، اور نہ ہی کمیشن کی جانب سے آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیلی اطلاع سامنے آئی ہے۔ کمیشن نے ایک بار پھر لوگوں سے کہا ہے کہ اگر انہیں اس واقعے کے حوالے سے کوئی اطلاع ہے، وہ کوئی گواہی دینا چاہیں تو وہ کمیشن میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہے، جو کہ سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ جنگ اور جیو ISI پر اپنے الزامات پر ثابت قدم ہے، اور جناب حامد میر بھی اسی حوالے سے جو ان کے ابتدائی الزامات ہیں ان پر ثابت قدم ہیں، اور آج اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جناب عمران خان جو کہ اس وقت الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے الیکشن والے روز یعنی 1 سال مکمل ہونے پر ایک بڑی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہیں جیو سے بھی بڑی سنگین شکایات ہیں۔ انہوں نے اس
تاثر کو قطعی طور پر رد کر دیا ہے کہ 11 مئی کو جو وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے جس میں ان کے ساتھ علامہ طاہر القادری وغیرہ بھی شامل ہوں گے، اس کا مقصد جمہوریت کو ڈیریل کرنا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس تاثر کی قطعی طور پہ نفی کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف نہ ہی جمہوریت کا خاتمہ چاہتی ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ وسط مدتی انتخابات ہیں۔ جناب عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف دراصل جمہوریت کی اصلاح چاہتی ہے اور ان 4 نشستوں پر ووٹوں کی ویریفیکیشن چاہتی ہے جس کے بارے میں اس کے اعتراضات سپریم کورٹ سے لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان تک پہنچے ہیں، مگر وہاں پہ تھم امپریشن نہیں ہو پا رہا۔ آج جناب عمران خان کا یہ بیان یقینی طور پہ پاکستان میں جمہوریت پسندوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے اور انہوں نے اس کو تحسین کی نگاہ سے ہی دیکھا ہے۔ کہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں، کوئی چیز پاکستان کی جمہوریت کو اب ڈیریل نہیں کر سکتی، یہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے اوپر جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر یہ ہو گیا تو جمہوریت چلی جائے گی، یہ جمہوریت کی آڑ لے کے اپنے ایجنڈا کے اوپر چل رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جمہوریت کو بہتر کیسے کرنا ہے، یہ ہے بس اصل ایشو یہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی تحریک انصاف بات نہیں کر رہی، تحریک انصاف انصاف چاہ رہی ہے۔ جو دھاندلی ہوئی 11 مئی کو، جس پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو جیتا ہے وہ کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی، جو ہارا ہے وہ دھاندلی ہوئی، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ جناب عمران خان اور تحریک انصاف جن نشستوں پر ووٹرز کے تھم امپریشنز کی بات کر رہے ہیں، اس کی ویریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، پرزور تحریک کے باوجود، سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست کے باوجود، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست کے باوجود فی الحال یہ تھم امپریشن نہیں ہو پائے ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے عام آدمی کے لیے اچھی خبر ہے، پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، کل سے ہی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔